जिंदाबाद फारूक साहब। फारूक साहब ये माशाल्लाह बहुत हिट होए, बहुत मशहूर होए। तो ये जी जिया है, ये जिया फिर तुहानू मिली कि नहीं मिली? जिया ये तो हले आने वाला भाई, ये मैं बुकिंग करवा रहा गाना गा के। ये बेसिकली चिल्ली साहब का ये भी प्रोडक्शन है। अच्छा जी, चिल्ली साहब ने गाना लिखा सी, ये गाना अब्दुल्ला चिल्ली साहब, अब्दुल्ला चिल्ली साहब ने गाना लिखा। अब्दुल्ला चिल्ली साहब मेरी जिंदगी दे विच मेरे बाप की हैसीयत रखते, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मैंने बहुत सपोर्ट किया। मैं कहना कि अच्छे और खूबसूरत इंसान ने, देखो जी नगमा नगार भी बहुत अच्छे ने और स्टोरी राइटर भी बहुत अच्छे ने। तो बस साड़ी दुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री दी रौनकां फिर उस तरह अल्लाह करे लग जान, आबाद हो, उस तरह फिल्म इंडस्ट्री लखां लोगों दी जे आसां लगियां ने कि कदों फिर एक काम दोबारा अरूज थेगा, फिर इस तरह होर फनकार निकल के साढ़े सामने आएंगे। मैं पूछना ये चाह रहे शादी लव मैरिज की थी तुसी? अल्लाह ना करे। क्यों मैं नहीं कर सकता? अच्छा कर तो सकते जी, की कर सकते सर जो कलर है पूरी दुनिया के हिट है। तुसी मैं कहना जी फिट नहीं, लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज ना, लाइक मेरी यानी कि बेगम वालों लव और मेरे वालों अरेंज। तू वेख लै, मैं तू मेरी भाभी नूं ना तू डिग्रेड कर रहा है, यानी कि उधरों लव सी, तुहाडे वालों लव नहीं सी? नहीं, मेरे वालों भी लव सी, लेकिन वो मैं डरदा सी कि पता नहीं मैनूं पसंद करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन आफ्टर ऑल पता लगा कि वाकई मैनूं पसंद करदी सी। अच्छा, तो फिर साडी अलहमदुलिल्लाह शादी। फिर तू दलेर होया जो पता लगा कि नहीं जो वो भी पसंद करते हैं, फिर क्या सत्ते ही खैर ने लव। और मालिक कायनात ने 3 बेटियां दित्तियां ने। अच्छा जी, और माशाल्लाह। एक बेटी डॉक्टर बन रही है। अच्छा, और मतलब अल्लामा कमाल मेडिकल कॉलेज तो MBBS कर रही है। वाह। एक बेटी A लेवल कर रही म्यूजिक दे नाल, माशाल्लाह। और वो भी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है माशाल्लाह। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? हाँ जी, मेरी बेटी जो पहली बेटी हुई ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ? एमन। एमन राग? हाँ जी, एमन यानी एक बेटी का ठाट नाम है। एमन है तो ਤੁਸੀਂ एमन ही रखता है? एमन, और बहुत अच्छी गाती है। अच्छा, वो माशाल्लाह। डॉक्टर बन रही है। अच्छा जी, लेकिन वो यानी एमन ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? डॉक्टर भी बन रही अरे क्या बात। अच्छा जी, है। नोमल बेसिकली वादी नोमल एक वादी हुंजा ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਬਾਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਿਲਗਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੋਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ ਹੁੰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਦੀ ਨੋਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੋਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਦੀ ਨੋਮਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮਲ ਰਾਓ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। नोमल। अच्छा, तो तीसरी बेटी का की नाम है? ਅਪਸਰਾ। अप्सरा। हाँ जी, अप्सरा। अप्सरा परी। ਅਪਸਰਾ ਜੀ माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल अप्सरा ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਮੁਕਾਮਾਤ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਵਾਤ, ਕਦੀ ਗਲਗਿਤ। हाँ जी, उत्थे मेरी मिसिस का है अपना घर है, उत्थे ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, मतलब हर साल जाने हैं। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ? हाँ जी, उत्थे भी है। ਸਵਾਤਲ? नहीं, मरी दे वो की है अपना। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं, मैं ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣ ਖੈਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗों को बुरा तो नहीं मनाते कि भी एहतजाज करते हो भाई तुम क्यों आता है इधर, भाई ये रंग इधर आने वाला ही नहीं है? नहीं उनको, बल्कि मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम खुश होया करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी कोई चिट्टा होना वास्ते बंदा। अच्छा जी, तो माशाल्लाह ये भी तुहाडी अपनी कंपोजिशन बहुत अच्छा तुसी जी अपनी कंपोजिशन बनाई और शायरी अब्दुल्ला चिल्ली साहब दी सी। फिर एक फिल्म बनी सी मुंडा शरारती, ठीक है जी? हाय हाय हाय। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर जुल्फकार अली साहब सन। वो एक गाना असी अक्सर बड़ा गाने होने फिल्म च गाना लग नहीं सकिया। हाँ जी, वो ऐसा गल हो गई, कोई डिरेक्शन बाद किसी गाना कढ़ना पै गया, ठीक है जी? हाँ जी। वो मेरा भी उन्ना ही पसंदीदा गाना है और तुहाडा भी उन्ना ही पसंदीदा गाना है। तो वो तुसी मेरे ख्याल उन्होंने कहंदे हो रीमेक कीता है? हाँ जी, रीमेक कीता। मैं रीमेक कीता उन्होंने। ਉਹਦਾ म्यूजिक भी अमर शेर साहब ने दिता है, सलमान अरशद ने दिता है। अच्छा जी। तो अशरफ ने दिता है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਮਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ क्या ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹਮਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਗਾਏ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਖਰਾ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 9 ਤੋਂ 10 ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਐਸਾ ਵੀ 9 ਤੋਂ 10 ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਏ ਨੇ? ਯੈਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਮੇਡੀ ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਗਾਣੇ ਨੇ। 14 ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਬਹਾਰੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਮਤ ਖੇਲੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਗਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸਨ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਤਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ? ਦੁਆ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਮੇਕ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। दिन तेरा प्यार भुलावा, जिस दिन तेरा प्यार भुलावा, उसे दिन मर जावा। तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, जिस दिन तेरा प्यार भुलावा, जिस दिन तेरा प्यार भुलावा, उसे दिन मर जावा। तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। एक बुत सा तेरी खातिर बुत विच जान पई, मैं मिट्टी दा एक बुत सा तेरी खातिर बुत विच जान पई। फिर मैं इस दुनिया ते आया तेरी कसमें तेरे लई, तेरे इश्क नू समझी इबादत, तेरे इश्क नू समझी इबादत, सजदे करदा जावा। तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। जिवें फुल खुशबू दी सोहणीए, हज़रां तो अमर
कहानी जिवें फुल खुशबू दी सोहणीए हज़रां तो अमर कहानी तेरा मेरा प्यार भी जिवें विच समंदरां पानी इश्क समंदर दे विच डुब के इश्क समंदर दे विच डुब के मैं ते तरदा जावां तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा सारे जग दियां खुशियां सोहणीए तेरे प्यार दे तो मैं वार दियां सारे जग दियां खुशियां सोहणीए तेरे प्यार दे तो मैं वार दियां मर के भी ना मुके जेड़ा ऐसा तैनू प्यार दिया सोने रब तो मंगिया तैनू सोने रब तो मंगिया तैनू कर कर मैं ते दुआवां तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा जिस दिन तेरा प्यार भुलावा जिस दिन तेरा प्यार भुलावा उस दिन मर जावा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा बहुत अच्छे भी बहुत ही मीठा गाना इतना मजेदार कि बंदा किधर दा किधर ही निकल जाता है ਵਾਹ 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 पर ਐਕਚੁਅਲੀ सर तुम बड़े लकी आदमी हो कि तुहानू माशाल्लाह म्यूजिक डायरैक्टर भी पाकिस्तान के बहुत बहुत अच्छे नसीब होए शायर भी बहुत बहुत अच्छे नसीब होए ਜੀ ਜੀ कि जिमें कि ख्वाजा परवेज साहब का भी कलाम तुसी किसी फिल्म च गाना गाया होएगा ठीक है जी वारिस लुधियानवी साहब भी साडे कोल होए ने ठीक है सईद गिलानी साहब बड़े ਸਈਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਗਾਏ गाने गाए होंगे हाँ जी, हाँ जी। हैं जी ये साडे पाकिस्तान दे अहमद राई साहब मतलब शायद तुसी नहीं उन्होंने गाया ਨਹੀਂ होगा। ਅਹਿਮਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ बस साढ़े तो पहला दे ठीक है ये पाकिस्तान के बड़े बड़े अच्छे नवे जंग भी बड़े शायर आए अब्दुल्ला चिल्ली साहब तो है ही ने हाँ जी। मतलब अच्छे ठीक है जी फिर तुसी एक शायर होए ने हिंदुस्तान तो शिव बटालवी साहब ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ शिव कुमार बटालवी साहब का जी, जी, जी। तुसी उन्होंने कलाम सुनाते होंगे तो बंदा सुनता ही सुनता किधरे दा किधरे निकल जाता है ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ खुदकशी कर ली ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਰਸ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ 8-10 ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਗੀਤ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ और गाए भी उथे तुसी ਗਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੁਦ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ 3-4 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੱਤਿਆ ਕਰੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕ ਸੁਫਿਆਨਾ ਕਲਾਮ ਇਹਦੇ ਚ ਫੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਫਿਆਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਇਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਰਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਇਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅਨਾਇਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਨਾਇਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੌਪਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਪਰ ਕੋ ਕੱਢੇ, ਸ਼ੌਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਅਨਾਇਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀਰੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ? ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। पट्ठी वाली चंबे दिए डालिए, पट्ठी वाली चंबे दिए डालिए, पट्ठी वाली चंबे दिए डालिए, पट्ठी वाली चंबे दिए डालिए। तेनू दीवांगा मैं हंजुआं दा पाड़ा, तू पीड़ां दा परागा उन दे। तेनू देवांगा मैं हंजुआं दा पाड़ा, तू पीड़ां दा परागा उन दे। तू पीड़ां दा परागा उन दे, पीड़ां दा परागा उन दे। छेती छेती करी मैं ते जाना बड़ी छेती करी मैं ते जाना बड़ी दूर ने।
ਗਿਆ ਪੂਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੂਰਨੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਰਾਮਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਰਾਮਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਗਈਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਵਰਲਾ ਹੋ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਵਰਲਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਤਾਪਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਤਾਪਨੀ ਜੰਝ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਲਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਜੰਝ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਲਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇਰੀ ਕਾਨੂੰ ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇਰੀ ਕਾਨੂੰ ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਤੇਰੀ ਕਾਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਤੇਰੀ ਕਾਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਦੁਗਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਦੁਗਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ 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 ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਰੂਖ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਅੱਲਾ ਮਚ ਹਾਫਿਜ਼।